सोने की छड़ी ने रुपए की मशाल, माथे शोभे जटानो मुगट, वर्णीनो वेश ने भूरा छे केश, आच्छादन वस्त्र ने कमरे मुंज मेखला, कर्मा शोभे तुलसीनी माला, कंठे धार्या छे शालिग्राम, पलाशनो दंड ने तुम्बीनु पात्र, हइये धार्या विन गुणहार, अने अंगे धार्या वर्णी शणगार, चितड़ाना चोर मनड़ाना मोर, रस रूप मूर्ति योगीराज, श्री नीलकंठ वर्णींद्र भगवान ने घड़ी खम्मा, मारा भाला ने घड़ी खम्मा। नीलकंठ वर्णींद्र जय जय वर्णींद्र, नीलकंठ वर्णींद्र जय जय वर्णींद्र, योगीराज वर्णींद्र जय जय वर्णींद्र, योगीराज वर्णींद्र जय जय वर्णींद्र। नारायण हरे स्वामी नारायण हरे, नारायण हरे स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। घनश्याम महाराज जय जय घनश्याम महाराज, घनश्याम महाराज जय जय घनश्याम महाराज, जय जय घनश्याम महाराज, जय जय घनश्याम महाराज। हरि कृष्ण महाराज जय जय हरि कृष्ण महाराज, हरि कृष्ण महाराज जय जय हरि कृष्ण महाराज, जय जय हरि कृष्ण महाराज, जय जय हरि कृष्ण महाराज। नीलकंठ वर्णींद्र जय जय नीलकंठ वर्णींद्र, नीलकंठ वर्णींद्र जय जय नीलकंठ वर्णींद्र, जय जय नीलकंठ वर्णींद्र, जय जय नीलकंठ वर्णींद्र। धर्मानंदन जय श्री नीलकंठ, धर्मानंदन जय श्री नीलकंठ, भक्ति नंदन जय श्री नीलकंठ, भक्ति नंदन जय श्री नीलकंठ। सहजानंद जय सहजानंद, सहजानंद जय सहजानंद, आनंद कंद जय सहजानंद, आनंद कंद जय सहजानंद। स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण। जय जय श्री नीलकंठ दयानिधे, जय जय श्री नीलकंठ। स्वामी नारायण भक्त परायण, स्वामी नारायण भक्त परायण, सहजानंद सुखधाम दयानिधे, जय जय श्री नीलकंठ। असुर निकंदन वृषकुल नंदन, असुर निकंदन वृषकुल नंदन, निज जन मद सद्गुरु स्वामी, प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। सहजानंद दयाळु, सहजानंद दयाळु, बलवंत बहुनामी, प्रभु जय सद्गुरु स्वामी।
नित्य नौतम लीला करता अविनाशी प्रभु करता अविनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काळ करमथी छूटी काळ करमथी छूटी कुटुंब सहित तरशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी अवसर करुणानिधि करुणा बहु कीधी प्रभु करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सीधी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी दयानि दे जय जय श्री नीलकंठ पाप निवारण मंगल कारण पाप निवारण मंगल कारण कारण आत्मा राम दयानि दे जय जय श्री नीलकंठ कलिबल खंडन पंडित मंडन कलिबल खंडन पंडित मंडन खंडन कृत धन भाव दयानि दे जय जय श्री नीलकंठ निज जन पालक दोष निवारक निज जन पालक दोष निवारक याजक परम अकाम दयानि दे जय जय श्री नीलकंठ श्रित सुखदायक सज्जन नायक श्रित सुखदायक सज्जन नायक प्रेक्षक नयनाभिराम दयानि दे जय जय श्री नीलकंठ अखिल विभावन बहुजन पावन अखिल विभावन बहुजन पावन स्थावन पूरित काम दयानि दे जय जय श्री नीलकंठ बाल कृष्ण हरे नो भवदीया बाल कृष्ण हरे नो भवदीया तारय कृपा निधान दयानि दे जय जय श्री नीलकंठ निर्विकल्प उत्तम अति निश्चय तव घनश्याम महात्म ज्ञान युक्त भक्ति तव एकांतिक सुखधाम मोहि में तव भक्त पनो नामे कोई प्रकार दोष न रहे कोई जात को सुनियो धर्म कुमार तुम्हारो तव हरि भक्त को द्रोह कबू नहीं हो एकांतिक तव दास को निजे समागम मोह नाथ निरंतर दर्श तव दासन को दास यही
मांगू करी विनय हरि सदा राखिए पास। हे कृपालो हे भक्त पते भक्त वत्सल सुनो बात। दया सिंधु स्तवन करी मांगू वस्तु सार। सहजानंद महाराज के सब सत्संगी सुझाव। ताकू होय दृढ़ वर्तनो शिक्षा पत्री प्रमाण। सौ पत्री में अति बड़े नियम एकादश जो। ताकि व्यक्ति कहत हूँ सुनिए सब चित प्रो। हिंसा न करनी जंत की परत्रिय संग को त्याग। मांस न खावत मद्य को पीवत नहीं बड़बा। विधवा को स्पर्शत नहीं करत न आत्मघा। चोरी न करनी काहू की कलक न कोई को लगा। निंदत नहीं कोई देव को दिन कप तो नहीं खा। विमुख जीव के वदन से कथा सुनी नहीं जा। यही धर्म के नियम में वर्तो सब हरिदास। भजो श्री सहजानंद पर छोड़ी और सब आस। रही एकादश नियम में करी श्री हरि पद प्रीत। प्रेमानंद कहे धाम में जाओ निशंक जग जी। बोलो नीलकंठ धाम, जय जय बोलो वरिनेंद्र धाम। जय जय बोलो नीलकंठ धाम। जय जय बोलो वरिनेंद्र धाम। तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा परंपार। हम गाए हम गाए हम गाए बारंबार। हम गाए बारंबार। जय जय बोलो नीलकंठ धाम। परम भक्ति और मुक्ति का प्रवेश द्वार। मंगल श्री नीलकंठ चरण रज। कण कण दर्शत मंगलम। नर्मदा नदी का नयन रम्य तट। मंगल नीलकंठ धाम मनोहर। नर्मदा तट शुभ मंगलम। नीलकंठ सरोवर के बीच 31 देव मंदिर। मंगल श्री नीलकंठ चरण रज। भगवान श्री स्वामी नारायण के युवा स्वरूप श्री नीलकंठ वर्णेंद्र भगवान राजाधिराज रूप में विराजमान है। पंकज मंगलम। नैष्टिक राज श्री नीलकंठ प्रभु आनंद आनंद मंगलम। श्री राधा कृष्ण आदि देवों के दिव्य दर्शन। मध्यं कूर्मं वराहं कपिलम्। अथ हरिं वासुदेवं च वैन्यम्। यहाँ होती है भव्य सेवा पूजा। विश्वेश्वर नमस्तुभ्यं। विश्वात्मा विश्वकर्म कृत्। विश्वभुग् विश्वमायस्त्वं। विश्वक्रीडारति प्रभुः। ॐ सर्वदेवेभ्यो नमः। ॐ सर्वदेवेभ्यो नमः।
अचिन्त्याय प्रमेयाय अनादिनिधनाय च यस्मिन् सर्वे यतः सर्वे यः सर्वे सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो देवः तस्मै सर्वात्मने नमः। ॐ सर्वदेवेभ्यो नमः। ॐ सर्वदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्। कांवर यात्रा जल से अभिषेक। एक 108 गौमुख धारा में स्नान। पालखी यात्रा। मारे आंगण श्रीजी पधारे, नौका विहार। मारे आंगण श्रीजी पधारे, आरती मंगल भक्त उतारे। वाजे रे वाजे वाजे नौबत वाजे। ઉપર જ્યારે આરતી થઈ રહ્યા છે ત્યારે મારા ભક્તજનો એકવાર તાળીઓના નાદ સાથે આપણે સ્વામીના આગમનને વધાવી છે. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. સૌથી પહેલા પધારો, ત્યારબાદ આપના સૌ પછીજી સ્વરૂપે અને સંત સ્વરૂપે આપણી વચ્ચે જ્યારે મહારાજ પધાર્યા છે એમનું ભાવથી અને પ્રેમથી એમનું પૂજન કરી લઈએ. ત્યાર પછી ટૂંક સમયમાં આપણી વચ્ચે પૂજ્ય મોટા સ્વામી પધારી રહ્યા છે. આપણે સૌ કોઈ એવો ભાવ કરીએ, આપણે સૌ કોઈ હરિકૃષ્ણ મહારાજનું સાક્ષાત પૂજન કરી રહ્યા છીએ, વક્તાશ્રીનું પૂજન કરી રહ્યા છીએ અને પોથીશ્રીનું પૂજન કરી રહ્યા છીએ. એવા ભાવ સાથે યજમાન પરિવાર દ્વારા श्री वासुदेव विमलामृतधामवासं नारायणं नरकदारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च तं भक्तिधर्मतनयं शरणं। बोलो घनश्याम महाराजनी। અને ત્યાર પછી આ યજમાન પરિવાર દ્વારા એમના મહેમાનો પ્રવીણભાઈ, ત્રિભુવનભાઈ, રાજેશભાઈ, ઈશ્વરભાઈ, ઘનશ્યામભાઈ, પરસોત્તમભાઈ અને રમણીકભાઈ, જાદવભાઈ એમના પરિવાર દ્વારા આપણે સૌથી પહેલા પ્રારંભમાં આરતીનો લાભ લઈ લઈએ. આવો આરતી માટે નીચે આવી જાઓ. નરોત્તમભાઈ, ભગવાનભાઈ, ધીરુભાઈ, મનસુખ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ, સહજાનંદ દયાળુ, બળવંત બહુ નામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી. ચરણ સરોજ તમારા વાંદો કર જોડી, પ્રભુ વાંદો કર જોડી. ચરણે શીશ
આમ તો મારા ખ્યાલ પ્રમાણે રાત્રિ કથાની શરૂઆત આમને જ કરેલી સૌ પ્રથમ. પછી તો ઘણી કથાઓ અમારી થઈને બીજાની થઈ, સુરેન્દ્રનગરમાં, અહીંયા ઘણી જગ્યાએ, પણ શરૂઆત આમને કરેલી એવો મારો ખ્યાલ છે. અને આજની જે કથાના આયોજકો, પાંચેય ભાઈઓ અને એમનો પરિવાર, પાંચેય ભાઈ પાંચ પાંડવ જેવા છે. એમના કુટુંબમાં સંપ, સંસ્કાર અને સુખી પણ એવા છે. શ્રીજી મહારાજની એમના પર ખૂબ કૃપા છે, સંતોની કૃપા છે અને એમના ગયઢાના પુણ્ય છે. એમના ભા દયાળ ભા મારા ખ્યાલ પ્રમાણે ખૂબ ઉચ્ચ કોટીના આત્મા પુણ્યશાળી હશે, એટલે ગયઢાના પુણ્ય એ ખૂબ સુખી છે. નહીતર એમના મકાન બંગલા તમે જુઓ ને તો પેલા રાજા રજવાડાને પણ એવા નહોતા. દાદા ખાચર 12 ગામના ધણી હતા, પણ દેશી નડિયા અને ગાર માટીના જ ઘર હતા. આજ પણ હજી નહીં સાચવી રાખ્યા છે. અને શ્રીજી મહારાજ જ્યાં 30 વર્ષ રહ્યા, એ જે અક્ષર ઓરડી આપણે કહીએ છીએ ને, એ તો અત્યારે સુધારો કર્યો, પણ દેશી નડિયાની નાનકડી ઓરડી હતી, એમાં રહ્યા હતા. તો એના કરતાં આપણને ભગવાને સુખી વધારે કર્યા છે કે નહીં બોલો? બહુ સુખી કર્યા છે. તેમાં દીકરાના ઘરે દીકરા, આ બધું ભગવાનની કૃપા હોય તો જ મળે છે. અને મળ્યા પછી સંત અને સંસ્કાર એ સંતની કૃપાથી મળે છે. એમના બધા ભાઈઓનો અંગ એવા છે કે એમનામાં નિર્માનીપણું પણ ખૂબ છે, અને આટલી સંપત્તિ હોય ને એની સાથે અભિમાન પણ હોય. પણ મંદિરે આવે કાયમ તો દરરોજ પૂછે કઈ સેવા હોય તો અમને કહેજો. ભગવાનને અર્થે, સંતને અર્થે ખર્ચ કરવો એવું મહારાજની આજ્ઞા છે ને, એવું એમનું અંગ છે, એટલે સુખી છે. બીજું, આજની કથાનું જે આયોજન છે એમાં સદગુરુ વૈરાગ મૂર્તિ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી, જેમને નિષ્કુળાનંદ કાવ્ય એવો એક ગ્રંથ લખ્યો છે. એમાં ઘણા આખ્યાનો છે, જુદા જુદા પ્રકરણો છે. એમાં આજનો વિષય ધીરજ આખ્યાન છે. ધીરજ આખ્યાન એટલે ભગવાનના ભક્ત હોય કે કોઈ પણ મનુષ્ય હોય, એના જીવનમાં જ્યારે કસોટી આવે, દુઃખ આવે, ત્યારે ધીરજ રાખી શકે એ એવા ભક્તો, એવા રાજાઓ, એના બધાએ આખ્યાનો લખ્યા છે રાગ રાગણીમાં. પણ સ્વામી તમને સમજાવવા પ્રયત્ન કરશે કે જે આજનો દિવસ હોળિકાનો છે, એ પ્રહલાદની પણ કથા છે કે જેને અગા બાપનો પક્ષ ન રાખ્યો પણ ભગવાનનો પક્ષ રાખ્યો. ભગવાનનું નામ છોડાવવા ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા મારવા માટે, અને હોલિકાના દિવસે બાળી દેવા એવું પણ હોળી પ્રગટાવે ને, પણ એની સગી ફઈ એને વરદાન હતું કે અગ્નિમય બળે નહીં, પણ એ બળી જાય ને પ્રહલાદને કંઈ નથી. આ ભગવાનના ભક્તનું મહત્તમ છે. એવી પ્રહલાદની એવી ઉત્તમ કથા એ પણ સ્વામી તમને સમજાવવા પ્રયત્ન કરશે. તેમજ જેના કુળમાં રામ જન્મા છે એવું રઘુકુળ, એમાં સત્યવાદી હરિશ્ચંદ્ર, એની પણ કથા છે કે જે હરિશ્ચંદ્રનું સત છોડાવવા માટે વિશ્વામિત્રે ખૂબ કસોટી કરેલી છે. જે વિશ્વામિત્રે વશિષ્ઠના 100 પુત્રોને મારીને ખાધા, એ કેવા દયાળુ હોય તમે વિચાર કરજો. એ જ્યારે કસોટી કરે ત્યારે બાકી રાખે. અને ખરેખર હરિશ્ચંદ્રની કસોટી એવી જ કરી છે કે શમશાનની અંદર અંધારી રાતે પોતાના જ પુત્રનું દાણ માગે છે. બોલે ભંગીની નોકરી કરે છે, સત્યને રાખવા માટે બાપ બેટાના દાણલા માગે, મસાણને મોજા.
ભૂતના પડકાર, પ્રેત, રાતને ભાગી જવાનું મન થાય એવી ભયંકર રાત્રિમાં જ્યારે આ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે કે દાણ લીધા વિના અગ્નિ ન લગાડો દો. હગો પોતાનો દીકરો છે, જે અયોધ્યાનો રાજા હતા, પણ વિશ્વામિત્રે એવી એમની દશા કરી પણ છતાં સત્ય છોડ્યું નથી. સત્યવાદી હરિશ્ચંદ્ર કહેવાય છે. અને એ વખતે ભગવાનનું સિંહાસન વૈકુંઠમાં ડોલવા લાગ્યું. હે નારદ, અમારું વૈકુંઠ કેમ ડોલે છે? નારદ કે હવે તમારા વૈકુંઠની સલામતી નથી, બેઠા થાવ અને હરિશ્ચંદ્રને આ પરીક્ષામાંથી પાસ કરો, પૂરો કરો. ને કે આ વિશ્વામિત્ર હજી નહીં મૂકે એમ. અને ભગવાન આ પ્રગટ થયા સીધા, માગો માગો, વરદાન માગો. ત્યારે હરિશ્ચંદ્રે શું માગ્યું કે આ વિશ્વામિત્ર જે મારી કસોટી કરી એવી 100 ગણી કસોટી મારી થાય, 100 ગણું દુઃખ આપે, છતાંય પણ હું સત્યમાંથી ચલાયમાન ન થઉં એવું મને વરદાન આપો. ત્યારે ભગવાને વરદાન આપ્યું કે તારા કોળમાં હું જન્મ લઈશ ને રામ રૂપે જન્માહીમાં. જે અમરીશ જેવા ભક્ત થયા છે જે ગાદી ઉપર, ભગીરથ, સગર રાજા, મહાન રાજાઓ અયોધ્યાની ગાદી પર થયા છે. એવી હરિશ્ચંદ્રની પણ કથા જે રૂવાણાને ખડા કરી દે એવી છે. તેમાં જ મયુરધ્વજ રાજા, જે મયુરધ્વજની પરીક્ષા લેવા ભગવાન કૃષ્ણ અને અર્જુન ગયા હતા બ્રાહ્મણના રૂપે, અને અડધું અંગ માગ્યું હતું. અડધું અંગ એટલે કરવતથી કાપી તારી પત્ની અને તારો પુત્ર એ જ કરવતીથી કાપીને જમણું અંગ મને આપો, એ માગ્યું હતું. લો, આખું આપવું હેલો, પણ અડધું અંગ આપવું એ અઘરું છે. તમે વિચાર કરજો, કરવતી મૂકે અને જ્યાં માથું કપાવા લાગે, ખોપરી અહીં ઠેઠ પોગે, એને પીડા કેવી થાય? કોઈ હજામત કરવા જાય ને આકરો હજાયો આવે ને કે હજામ એવો હોય તો એક લહરકો કરે તો આંવડે ને ધાર થઈ જાય. બોલો, આવી આકરી કસોટી કરી લે છે. એવા મયુરધ્વજની પણ કથા છે. એવા ઘણા ભક્તોની કસોટી કરી લે છે. અને એમાંથી પાસ થયેલા ભક્તો છે. ધીરજ આખ્યાન એટલે ધીરજ રાખવી. ને માળામાં મોટામાં મોટી ખોટ હોય ને તો ધીરજ નથી. ભગવાને એને ધીરજ આપી જ નથી. માળામાં ખોટ રાખે છે. માંદા પડે ને, મરી ગયા, હેરાન થઈ ગયા, શરદી થઈ, તાવ આવ્યો હોય તો આમ ધીરજ ન રાખી શકે તો વધુ દુઃખ પડે. આ ભક્તો જેટલું તો શું થાય? ડૉક્ટર પાસે જાય, શરદી થઈ જાય, તાવ આવ્યો, આ દવા લેજો, અઠવાડિયે લેજો, મહિનો લેશો ને પછી નહીં તાવ આવે. મહિનો ને આજના જ તાવ ઉતરી જાય એવી દવા આપો. એને ધીરજ નથી માણસમાં. ધીરજ રાખવી એ જ્યારે દુઃખ પડે ત્યારે ખબર પડે ને, સમજણ જ્ઞાનની ખબર ત્યારે પડે છે. આ કથા સાંભળ્યા પછી આપણામાં સ્વાભાવિક ધીરજ આવશે. અને આયોજન અહીંયા જે કર્યું છે, અને મને લાગે છે કે પહેલા જ દિવસે જો આટલી સંખ્યા હોય ને તો એ બતાવે છે કે આ કુટુંબની જે ભાવના છે, એમના ભક્તો સાથેના જે પરિવાર સાથે સંબંધો છે એ આપણને નજરે દેખાય. અને ઘણી જગ્યાએ અમે જોયું છે કે 10-15 લાખનું ખર્ચ કરીને આયોજન કર્યું, પારાયણનો મોટો મંડપ નાખ્યો હોય, મોટું સ્ટેજ, પણ સભામાં 35 જણા બેઠા હોય, એમાં માયકવાળા હોય ને સંગીતવાળા હોય બસ. પણ આજ પહેલે દિવસે જ મને લાગે છે કે આ તમારું આ જગ્યા નાની પડે છે. એટલે 3 દિવસમાં સ્વામી આખ્યાનો તો ઘણા છે, બને તેટલા સમજાવવાના પ્રયત્નો કરશે. અને વત્સલ સ્વામીની કથા ત્યારથી એમને શરૂ કરી, આપણી બધી સભાઓ, મેડિકલ હોલ વગેરે, અને રાત્રિ કથાઓ પણ ઘણી કરી. હમણાં કથાના આમંત્રણો એમને ઘણા છે. એટલે એમની વાણી એવી છે નિખાલસ, તેમજ સાધુતા, જે વાણી અને વર્તન એમનું એવું છે એક છે. એટલે એમની વાણી સાંભળવી આપણને ગમે છે, જીવમાં ઉતરી જાય છે. તો અત્યારે વધુ સમય નહીં લેતા આપણે સ્વામી આપણને કથા વાર્તાનો લાભ આપે અને ખૂબ ધીરજપૂર્વક કથા સાંભળો બધા ભાઈઓ બહેનો, એવી મારી તમને વિનંતી છે.
અને આ કુટુંબ ઉપર ભગવાન અને સંતની કૃપા કાયમ રહે. એમના માતુશ્રી તો હજી હાલતા ચાલતા બેઠા છે. મેં પૂછ્યું એ પણ કેટલાય પવિત્ર હશે. ત્યારે મારી તમને વિનંતી છે કે માતા પિતાની સેવા બધાએ ખૂબ કરવી. માં ગ્રસ્ત અને સુખીનાથી જ મળે છે અને સંતના આશીર્વાદ એને જ કામ કરે છે. ભગવાનની કૃપા એને જ ફળે છે. એટલે આપણે નહીં કહેતા વધારે. હવે આપણે કથાની શરૂઆત કરે એ સભાપતિને વિનંતી. સહજાન સ્વયં મહારાજ. પૂજ્ય સ્વામીના રૂઢ આશીર્વાદ પામ્યા પછી વાલા ભક્તજનો, અત્રે જ્યારે સંતો પધાર્યા છે ત્યારે સંતોના પૂજન માટે હું નરોત્તમભાઈ અને ભગવાનભાઈને વિનંતી કરીશ. પૂજ્ય સ્વામીને પુષ્પમાળા પહેરાવી રૂઢ આશીર્વાદ એમની પાસેથી લેશે. આવો નરોત્તમભાઈ અને ભગવાનભાઈ. ધીરુભાઈ, મનસુખભાઈ, ભાઈલાલભાઈ, દરેક ભાઈઓને વિનંતી. ધીરુભાઈ, મનસુખભાઈ અને ભાઈલાલભાઈ, ભગવાનભાઈ. પૂજ્ય સ્વામી પ્રસાદભાઈ પુષ્પમાળા પહેરાવે છે. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. અને વાલા ભક્તજનો, હવે આપ સૌ સભાવતી પૂજ્ય સેવાસર સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીશ. સ્વામી અમને સૌ કોઈને ધીરજ આખ્યાનના જે કંઈ ભગવાનના ભક્તોના જે ચરિત્રો છે અમને સૌ કોઈને સંભળાવશે. પૂજ્ય સેવાવત્સલ સ્વામી. દરેક હરિભક્તોને એક નમ્ર વિનંતી કે આપનો મોબાઈલ સાયલેન્ટ કરી દેશો અથવા તો સ્વિચ ઓફ કરી દેશો. એ નમ્ર વિનંતી કરે. કથાની અંદર ડિસ્ટર્બ ના થાય. વિશાલભાલમ નવકંજનેત્રમ સ્મિરાનનમ સુંદરમ પ્રણમ્રાહો મૃદુલંઘ્રે પ્રહમા દયાનિધિ ધર્મસુતં નમામિ. બ્રહ્માનંદ મુનિ કવે અતિબલા જે શીઘ્ર કાવ્ય કરે તે આશરસે સખા સમાન ગણીને રાખે સમીપે સદા એવા ઓમ અવતારણ શ્રી હરિકૃષ્ણાય નમો. સહજાનંદ નમો. નીલકંઠાય ઘનશ્યામાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય. શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની
ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ, ત્યાં આપણે સૌના વાલાવાલા પૂજ્ય સ્વામી, પૂજ્ય ચૈતન્ય સ્વામી, પૂજ્ય કૃપાવત્સલ સ્વામી, તે સર્વે હરિભક્તોને ખૂબ ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. આજે આપણે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી રચિત ધીરજ આખ્યાન કથા તરફ જઈ રહ્યા. એ પહેલા આપણે મહારાજનું મંગલાચરણ કર્યું, પણ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ભક્ત ચિંતામણીની અંદર મહારાજનું સ્મરણ કર્યું, મહારાજનું મંગલાચરણ કર્યું, ત્યાર પછી સંતોને વંદના કરી. તો આપણે પણ બધા સાથે ઝીલીએ કે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ જે સંતોને વંદના કરી હતી એ વંદના આપણે કરી અને ત્યાર પછી કથાની શરૂઆત કરી. સંત કૃપાએ સુખ ઉપજે સારે કામ, સંત કૃપાએ સુખ ઉપજે, સંત કૃપાથી સરે કામ, સંત કૃપાથી પામીએ પુરુષોત્તમ ધામ, સંત કૃપાથી પામીએ પૂરણ પુરુષોત્તમ ધામ, સંત કૃપાએ સદા મથી જાગે, સંત કૃપાથી સદગુણ, સંત કૃપાએ સદમતી જાગે, સંત કૃપાથી સદગુણ, સંત કૃપા વિના સાધુતા સંત કૃપા વિના સાધુતા કહને પામ્યા કોણ, સંત સેવ્યા તેને સર્વ સેવ્યા શ્રી હરિ ભગવાન, સંત સેવ્યા તેને સર્વ સેવ્યા, સેવ્યા શ્રી હરિ ભગવાન, સેવ્યા દેવતા સંત ઋષિ મુનિ સેવા દેવતા જેણે સંત કર્યા રાધિમાના, એવા સંત શિરોમણી ઘણી ઘણી એવા સંત શિરોમણી ઘણી ઘણી સુખ વાત, સંત સમતુલ્યા સાક્ષાત, તેવું નથી ત્રિલોકમાં સંત સમતુલ્ય સાક્ષાત, કામ દોધા કલ્પતરો પાર સચિંતામણિ કામ દુધા કલ્પતરુ પારસ ચિંતામણિ ચાર, સુનાઈ કે નહીં મેં મન મગર વિચાર, સંત સમાન નહીં મેં મનમાં કર્યો વિચાર, મનમાં વિચાર, મનમાં કર્યો વિચાર. સ્વામી કહે
સંત સમાન એકે નહીં મેં મનમાં કર્યો વિચાર. આજે ધીરજ આખ્યાન ગ્રંથની કથા. અંતે એક શેર બહુ સરસ લખી ગયા कि उम्मीदों की दुनिया तो इंसान चाहते हैं मगर पाते तो वही है जो तकदीर लाते हैं. सौ मनुष्य मात्र मनની અંદર જુદી જુદી ત્વરા જુદી જુદી ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન કરે છે, પણ જે એક ભગવાનને ભગવાનના સત્પુરુષોની કૃપા હોય તો એ પામે અને કા કોઈ ભાગ્યમાં લખાવીને આવ્યા હોય તો એ પામે. એમ કથા આદિ જે આવું આયોજન તો ઘણાને કરવું હોય. એક ભાઈ એક એન્જિનિયર પાસે ગયા કે 300 વારનો મારે પ્લોટ પડ્યો અને હું એવું વિચારું છું કે એમાં મારે બંગલો બનાવો તો કેટલું ખર્ચ થાય. એન્જિનિયરે કીધું કે 1 પણ રૂપિયાનું ના થાય. કે કેમ? વિચારવામાં શું થાય, કરવો હોય તો થાય. એમાં આવા આયોજનો તો ઘણાને કરવા હોય, પણ જેના ભાગ્યમાં લખાવીને આવ્યા હોય ને એ જ આવું આયોજન કરી શકે અને એ જ પણ કથા સાંભળી હતી. દરેક જગ્યાએ ગામડામાં કથા ચાલતી હતી અને બરોબર પોથીયાત્રા નીકળી, પહેલો જ દિવસ હતો ને એક ભાઈ અઠવાડિયાથી ઉત્સાહમાં હતા કે મારે કથા સાંભળવી છે, એક દિવસ આઘું પાછું થવું નથી, કોઈ પણ સેવા કરવી નથી, એક નજરે સામે બેસી અને મારે કેવળ કથા જ સાંભળવી છે. અને બરોબર પોથીયાત્રા નીકળી અને પોથીયાત્રામાં મહારાજના સામૈયામાં ભગવાનના હામૈયાની અંદર કોઈએ 555 બોમ્બ ફોડ્યો ની ભાઈના કાનમાં ધાક પડી ગઈ. બોલો કે સાંભળવાનું બંધ થઈ ગયું. 7 દિવસ તોય ભાવિક હતા, કથામાં બેઠા પણ કાને સંભળાણું નહીં. અને 7 દિવસ થયા અને 7મા દિવસે વળી ફરીને પોથીને વિસર્જન યાત્રા નીકળી અને વળી કોઈ બોમ્બ ફોડ્યો, કાનમાંથી ધાક ખુલી ગયો પણ કથા સંભળાણી નહીં. શું કામ? એ ભાગ્યમાં નથી. હળવે પુણ્ય ના હોય હળી કથાનો યોગ. અનંત જન્મના પુણ્ય હોય ને ત્યારે કથા સાંભળવાનો ને કરવાનો આપણે ભગવાન મોકો આપે. તો ગ્રંથ કરતા પહેલા આપણે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનું થોડું જીવન ચરિત્ર જોયું, 1-2 મિનિટ. કારણ કે આપણે બધા એમ નથી પરિચિત છીએ. સ્વામી જામનગર જિલ્લા, તાલુકો પણ એમનો એ અને શેખપાટ ગામ એમનું મૂળ. પોતે ગુજર સુથાર ગ્રહસ્થ. જ્યારે ગ્રહસ્થાશ્રમમાં જોડાવું તો એ પેલા રામાનંદ સ્વામી પાસે જઈને કીધું સ્વામી મારે ગ્રહસ્થાશ્રમમાં જોડાવું નથી અને મારે ત્યાગી થવું છે. ત્યારે રામાનંદ સ્વામી કીધું કે તમારે ગ્રહસ્થાશ્રમમાં રહી અને જળ કમળવત રહેવાનું છે. શું કામ? કે તમારી ઘરે ભગવાન પધારશે. કેવા આશીર્વાદ આપી દીધા. એ ગુરુને એમણે કેવા રાજી કરી દીધા હશે. ત્યારે સ્વામી સીધા જેવા આશીર્વાદ આપે. એક સબરીને આશીર્વાદ આપેલા કે ભગવાન તારી ઝૂંપડી આવશે. સમય જતા ગ્રસ્તાશ્રમમાં જોડાણા. 2 દીકરા થયા. મોટો દીકરો માધવ, નાનો દીકરો હરજી. પણ મહારાજે એમને ત્યાગાશ્રમમાં લાવવા હતા અને ગ્રસ્તાશ્રમમાંથી છોડાવવા માટે થઈને મહારાજ એકલા જ પોતે શેખપાટ ગયા અને ત્યાં જઈને કીધું કે અમારે અહીંથી ભુજ જવું છે, પણ ભુજનો રસ્તો મેં જોયો નથી, તો કોઈ પણ ભોગે અમને ભુજનો રસ્તો દેખાડે એવા તમારા જેવા કોઈ ભૂમિયા હોય ને તો અમને સાથે મોકલો. અને ત્યારે લાલજી સુથારે કીધું મહારાજ મારા જેવો તો હું એક જ ભૂમિયો છું, બીજો કોઈ નથી, તો તમે હાલો. લાલજી સુથારને સાથે લીધા. પણ લાલજી સુથારે મહારાજ સાથે હતા એટલે રાત્રે પોતાના હાથે સુખડી બનાવી લીધી, પાણીની બતક લીધી અને ખર્ચીના થોડા 16 રૂપિયા એમ કહેવાય છે બૂટની હગથરીમાં મૂકી દીધા. બોલો, હગથરી ઊંચી કરી નીચે. એ જમાનામાં ચોર અને લૂંટારાનો ભય બહુ. અને જોડિયા બંદરથી એ બાજુથી ચાલ્યા. થોડો સમય જતાને રસ્તાની અંદર કોઈ ભિખારી આવ્યો અને આવીને કીધું કાંઈ ખાવાનું હોય તો આપો. અઠવાડિયાથી મારા પરિવારને કંઈ જમવાનું કે ખાવાનું મળ્યું નથી.
ત્યારે શ્રીજી મહારાજે લાલજી સુથાર સામું જોયું કે લાલજી કંઈ ખાવાનું હોય તો અમને આપી દો. એ મહારાજ સામું જોઈ રહ્યા કે મહારાજ તમારા માટે હું લાવ્યો છું, પણ બોલી શકતા નથી. શું કામ? એ ભગવાનની અનુવૃત્તિ જાળવવા વાળા હતા. એકાદા બે હુકડીના ડગરા આપ્યા ત્યારે મહારાજે કીધું કે લાલજી આપણને તો કોઈ આપનારું મળી જશે, પણ આના પરિવાર આખો ભૂખ્યો છે, માટે બધી હુકડી આપી દો. આ પુરુષોત્તમ નારાયણની કરુણા તો જો. બધી હુકડી અપાઈ દીધી. લાલજી સુથારને ગમ્યું નહીં. વળી થોડા આગળ હાલ્યા હતા, એક બે એવા કોઈ આવ્યા, આવીને કીધું કે અમને દરિયા કાંઠે ને કાંઠે હાલાવી, મીઠું પાણી ક્યાંય મળ્યું નથી, થોડું ઘણું ક્યાંય પાણી હોય ને તો આપો. મહારાજ કે લાલજી ઓલી બતક આપી દે. ભગવાન લીલા તો જો કરે, બધું મુકાવે. કોઈ પણ પ્રકારનું કોઈને મમત્વ હોય, અહમ ને મમત્વ, એ ભગવાન ક્યારેય કોઈનું રહેવા દેતા નથી. ગમે એમ કરીને અહમ અને મમત્વ તો ટાળે જ છે. તો એનું અહમ ને મમત્વ ટાળવા માટે થઈ અને મહારાજ આવા પોતે જ ઐશ્વર્યવાદ દ્વારા આવા મનુષ્યને મોકલે. અને એને કંઈક હતું એમ કે મહારાજ માટે મેં આમ કરી નાખું, આમ લઈ લો, એવું બધું જે અહમ ને મમત્વ હતું એ ભગવાને એનું ટાળી દીધું. વળી થોડા આગળ હાલ્યા ત્યાં લૂંટારા આવ્યા, અને લૂંટારા આવીને મહારાજને તપાસવા માંડ્યા. શ્રીજી મહારાજ કે હું તો સાધુ રૂપે છું, મને તપાસે શું વરવાનું? ગ્રહસ્થ તો અમારી હારે હાલે છે, એને તપાસ તો કંઈક તને મળશે. બોલો. અને ત્યારે એ લૂંટારા લાલજી સુથારને તપાસવા લાગ્યો, પણ કાંઈ મળ્યું નહીં. ત્યારે લાલજી સુથાર હસવા માંડ્યા. એમ કાંઈ મળતા હશે, બુદ્ધિનું થોડુંક માન હોય ને. આ જગતમાં એવું સમજે, બીજાને છેતરીને રાજી વધારે થાય. ઘણીવાર સ્વામી ઓલો દાખલો આપે કે શેઠ હતા, સૂતા હતા, અને વડોદરા જેવું સિટીને વીછીનો ઉપદ્રવ બહુ. એમાં બરોબર રાત્રે એ ચોરે ડોકું કાઢ્યું, પણ એ બાજુ રિવાજ એવો વીછી પકડે એટલે જે જૈન હોય હિંસા કરે ને, એટલે વીછી આવે ચીપીએથી પકડીને એક માટલી રાખે, એની અંદર વીછી મૂકી દે. કાયમના ક્રમ. તે સુતા સુતા તો 2-3 વીછી આવી ગયા, અને એની આ સાક્ષી કોણ પૂરે? વડોદરા તમે વાડી મંદિરમાં જજો, ત્યાં પ્રસાદીનો ગોપાળાનંદ સ્વામીને ચીપ્યો છે. જ્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામી જે સારંગપુરના હનુમાનજી પધરાવ્યા, એ સ્વામી કે વડોદરા મંદિર કરવા માટે ગયા, અને એક નાનકડી વંડી કરીને ટેકો દઈને સ્વામી બાવળિયા નીચે ભજન કરતા, પણ વીછી બહુ આવે, ઠંડો પ્રદેશ. એટલે સ્વામી ચીપિયાથી વીછી પકડીને વંડીની પાછળની સાઈડ મૂકી દે, અને એ ગોપાળાનંદ સ્વામીને ચીપ્યો હજી પણ પ્રસાદીનો વાડી મંદિરમાં છે, કે હજી વડોદરાની અંદર કોઈ પણ વીછી કર્યો હોય તો એ ચીપિયો અડાડે ને તો વીછી ઉતરી જાય. એટલો પાવર તો એ સત્પુરુષનો હજી ચીપિયામાં. તો હનુમાનજીમાં તો હોય, એમાં શું કહેવાનું? સારંગપુર તો ગયા છો ને, હનુમાનજી તો શેરીએ ને શેરીએ. આપણે કેટલા છે બોલો? સુરેન્દ્રનગર 3280 જેટલા છે આપણે સુરેન્દ્રનગરમાં. શેરીએ ને શેરીએ, ગલીએ ને ગલીએ, પણ પાવર ક્યાં વધારે? સારંગપુરમાં. કોનો પાવર? ગુરુદેવ ગોપાળાનંદ સ્વામી પ્રતિષ્ઠાના કરનારા ઉપર આખો આધાર જાય. અને એ જ વખતે આ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીના મોટા દીકરા માધવજી એ પણ સાધુ થયા, અને સાધુ થઈને ગોવિંદાનંદ સ્વામી નામ પાડ્યું. અને એ ગોવિંદાનંદ સ્વામી એ સારંગપુરના હનુમાનજી ગોપાળાનંદ સ્વામી પધરાવ્યા, પહેલી જ આરતી ઉતારતા હતા. અને આરતી ઉતારીને આરતી નીચે મૂકી અને ચરણને જે અડવા ગયા, તે હનુમાનજીએ ગદા હેઠી મૂકી અને ગોવિંદાનંદ સ્વામીને હાથ ઝાલી લીધો કે ના હોય તમારે મારા ચરણને ના અડવાનું હોય, કારણ આપણે તો બે ગુરુભાઈ છીએ. ત્યારે ગોવિંદાનંદ સ્વામી એ સંબંધ ક્યાંથી કાઢ્યો કે મને પધરાવનાર ગોપાળાનંદ સ્વામી એટલે મારા ગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી અને તમારા ગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી, માટે આપણે તો ગુરુભાઈ કહેવાય, મારા ચરણે તમારે ના અડવાનું. સમય જતા હનુમાનજીથી પણ ભૂત નીકળે. હવે શું કરવું? વળી ગોપાળાનંદ સ્વામી પાસે ફરિયાદ ગઈ. આમ તો હનુમાનજી બોલે એવા કરવા હતા, પણ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી જ ના પાડી. તો બીજે ક્યાંય કોઈ જાહેર નહીં, અત્યારે રોકડિયા ખરાક વધારે. બીજા તીર્થોના, બીજા દૈવતોના દેવોના દૈવત ઘટી ના જાય
એટલા માટે થઈને આ દૈવત તમે પાછું લઈ લ્યો. કામ ભલે કરે પણ બોલે એવું ના રાખો. અને ત્યારે અમુક જે બ્રહ્મ રાક્ષસો આદિક હતા એ હનુમાનજીને પણ ગાંઠતા નહોતા. એ જ વખતે ફરિયાદ આવી એટલે ગોપાળાનંદ સ્વામી જે લાકડીનો ટેકો દઈને કાયમ લાકડી સાથે રાખતા, એ સ્વામીએ લાકડી આપી કે જાઓ, જે ભૂત હનુમાનજીથી નહીં નીકળે એ ભૂત આ લાકડીથી નીકળશે, માટે લાકડી લઈ જાઓ. અને એ લાકડી અત્યારે પણ તમે જોજો, એ સારંગપુરમાં હનુમાનજીની સાઈડમાં સોનેથી મઢેલી છે અને નીચે આટલી 2 ઇંચ જેટલી લાકડી એમને સીધી રાખી છે. ડાયરેક્ટ તો લાકડી અડાડાતી નથી. એ લાકડી પાણીમાં બોરીને પાણી છાંટે અને ત્યારે એમ ભૂત બોલે કે આ જે હનુમાનજી બેઠા છે ને એનાથી તો હું નથી બીતો, પણ આ ડોહાની લાકડી રહીને એ અમારી પાડી કાઢે છે. અત્યારે પણ તમે શનિવારે અને મંગળવારે જઈને જોજો, એ ગોપાળન છે. એમ જે આટલું દૈવત મૂકનારા હોય એ હનુમાનજીની અંદર એનાથી વધારે લાકડીમાં દૈવત, લાકડીના દૈવત મૂકનારી ગોપાળાનંદ સ્વામીનું દૈવત કેવું હોય છે. અને ગોપાળાનંદ સ્વામી જે પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું ભજન કરે છે તો એમનું દૈવત કેવું હોય છે. ત્યારે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી સાથે હતા ને બરોબર લૂંટારા આમ તેમ તપાસીને કીધું કે આ તો બે લુખ્ખા છે, આમની પાસે તો કાંઈ નથી. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ ભગવાન સ્વામિનારાયણે કીધું કે તમે લૂંટારા હાચા પણ પાકા નહીં કાચા. બોલો કે તમે આખું શરીર તપાસ્યું પણ આના બૂટ નથી તપાસ્યા. બૂટ તપાસો તો કાંઈક તમને મળે. બોલો અને ઓનો મગજ કેવો જાય. અને ત્યારે એના બૂટ કઢાવીને હગથરીમાં જે 15-16 રૂપિયા હંગરાતા એ લઈને લૂંટારા વહી ગયા. તો નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનું મોઢું કાળું પડી ગયું. નક્કી કર્યું હતું ને કે આમ કરવું તેમ કરવું, વટ પાડી દેવાનું. આગળ જતા જતા આધોઈ ગામ આવ્યું ને આધોઈ ગામના પાદરમાં અમે પણ દર્શન કરી આવ્યા. ત્યાં એ સ્થળે વડલો આવ્યો અને વડલાની નીચે આવીને મહારાજ સીધા આડા જ પડી ગયા, સૂઈ જ ગયા. બોલો નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે મહારાજ કેમ સુઈ ગયા? કે એટલી ભૂખ લાગી છે, થાક લાગ્યો છે, તરસ લાગી છે, અમારાથી ઊભું થવાય એવું છે નહીં, માટે ખાવાનું લાય અને પાણી લાય તો હું ઊભો થાવ, બાકી થવાય એવું નથી. અરે મહારાજ, આ તો મારા સસરાનું ગામ છે, તમે અહીંયા માગવા જાવ તો મારી આબરૂ કાઢો. ત્યાં જાળવવું પડે ને. આપણે ભદ્રસીમાં જે કેવો પ્રસંગ બનેલો, આપણે નોરતામાં ઓલા રમે બધા ગામના ભેગા થાય, ખબર હે? એમાં રાજ સીતાપુરથી ભદ્રેશી રમવા આવ્યા હતા અને બરોબર રાખ હેંગારનું ને આપણે સોલંકીનું યુદ્ધ હાલતું હતું. તે રાખ હેંગાર પડે ને તો ઓલો સોલંકી તલવાર હમણતો તારો ટાઈમ થઈ ગયો તું પડી જા. કે પડું નહીં, મારા હાહારાનું ગામ છે. આવું છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે મહારાજ, તમારા માટે થઈને સુખડી લીધી હતી, તમારા ઉદારના દીકરા થઈને તમે બીજાને અપાવી દીધી, તમારા માટે થઈને પાણી લીધું હતું એ તમે અપાવી દીધું, વાટ ખર્ચીના મેં રૂપિયા લીધા હતા એ તમે ઉદાર થઈને અપાવી દીધું, અને હવે તમે મને ભીખ માગવાનું કહો? મારી જિંદગીમાં કોઈ દી માગી નથી, હું માગવાનું નથી. ને અહીંયા મને ઓળખી જાય તો મારી આબરૂ શું રહે? ને એ જ વખતે મહારાજે કીધું કે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી, તમારું અહીં કુળ કદાચ હોય, એને એવું કીધું હતું કે અમારે ઘરના પાસે અહીંયા આવ્યા. તો શ્રીજી મહારાજ કે એમ કયો તો એમ કરો, તમારા ઘરના ના જ હાથની ભિક્ષા માંગ્યા. બોલો એ અઘરું પાસે ભરતરીને મોકલા હતા ને પછી આ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી. ત્યારે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી, ત્યારે લાલજી સુથાર એવું કે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી પોતે પૂર્વાશ્રમમાં લાલજી સુથાર નામ કે મહારાજ દયા કરો તો બહુ સારું. ત્યારે મહારાજે કીધું તમને ઓળખે નહીં એવા હું તમને કરી દઉં. મહારાજે પોતે ચકમક જરીને એના મૂછું બારી દીધી. બોલો વાડ બારી દીધા. એ દ્રશ્ય તમે જોજો. ને એક મહારાજની પાસે ભગવો ખેસ હતો. એ ભગવો ખેસ બેવડો કરી બે બાજુ વડની વડવાઈથી હુયરું ભરાવી અને ગાંઠું વારી વચ્ચે કાણું પાડીને ડોકમાં પહેરે તાત્કાલિક અલ્ફી બનાવી દીધી. બોલો
અને ધૂળ પલારી મહારાજે ત્રિપુન તાણી દીધું કે હવે બસ તમારે ઘરે જઈ તમારા ઘરનાને હાથની જ ભિક્ષા માગીને લાવો તો જ હું જમું. પણ ધીરજ કેટલી ધીરજ હોવી જોઈએ. આ ધીરજ આખ્યાન કથા કે ભગવાન જ્યારે કસોટી કરે પરીક્ષા કરે ત્યારે ભગવાનના ભક્તને ધીરજ કેટલી રહે એ ત્યારે આપણને ખબર પડે. સ્વામી હમણાં જ વાત કરી કે મનુષ્ય જેવો છે કે એને ધીરજ નથી. એક ભાઈ એમ જંગલ વચ્ચે રસ્તો જતો તો ગાડી લઈને ઊભા હતા. પછી બીજા બધા ત્યાંથી નીકળ્યા. ભાઈ કેમ ઊભા? કે પેટ્રોલ ખૂટી ગયું. કે આગળ ક્યાં પેટ્રોલ પંપ નહોતો કે આવ્યો તો પણ ટાઈમ નહોતો. તો કે હવે શું કરશે? ઊભું તો રહેવાનું થયું ને. એમ ધીરજ નથી મનુષ્ય માત્રને. જો ધીરજ જીવનની અંદર હોય ને ત્યાં એને કોઈ વાત દુઃખ આવતું નથી. અને ત્યારે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી પોતે ત્યાં ભિક્ષા માગવા માટે થઈને ધીરજ રાખી ભગવાનની આજ્ઞા કરી અને ત્યાં ભિક્ષા માગવા માટે જાય. અને બાયણું ખખડાવીને ભિક્ષા દેવી કીધું અને સાસુમાએ બાયણું ખોલ્યું. આમ નજર કરી ને વૃદ્ધ અવસ્થા કે આ ક્યાંક જોયા છે ને અવાજ ક્યાંક સાંભળો એવું લાગે. અને આમ નેજા માંડીને જોયું ત્યાં ત્યારે એમના દીકરીના ઘરમાંથી બોલાય કંકુબાઈને કે બેટા આમ આવજે જી, આને ક્યાંક જોયા હોય એવું લાગે છે. બહાર એમ કીધું લે આ તો અમારે ઈ. ત્યારે એને સાસુએ કીધું તમારે જો આવું જ કરવું તો અમારી દીકરી સાથે લગ્ન શું કામ કરે? કે એ બધી વાત પછી કંકુબાઈને કીધું જો તારે કલ્યાણ કરવું હોય તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ અત્યારે આવ્યા છે, 2 રોટલા ઘડીને દે તો એને જમાડી દો તો તમારું સારું થઈ જાય. એ સત્સંગી હતા ને, બીજો કોઈ એને બોલો સંકલ્પ ના કર્યો. ઘણા બહેનો સંકલ્પ કરવા હોય જવા દે તો કોઈ ઓલા ભયું જવા જોઈએ ને. હે આપણે અહીંયા ખબર હોય સુરેન્દ્રનગરમાં એક નવું છે વિધવા મંડળની સ્થાપના છે. નારી કેન્દ્રથી આવે શરૂઆત થાય ને ત્યારે એમ કહેવાય છે 8 થી 10 બહેનોથી થયેલી. અત્યારે 600 ઉપર બહેનો છે. એટલે નવા કોઈ બેન હોય એ મંડળની અંદર ભરતી થાય એટલે એમ કે હવે સભા થાય એટલે કે નવા બેનની જે ભરતી થઈ છે એ 2 શબ્દ આપણને કહે છે. એટલે બેન ઉભા થઈને તરત શરૂઆત કરે કે વર્ષો જૂની ઈચ્છા મારી આજ પૂરી થઈ, આ મંડળમાં ભળવાનું. બોલો હવે કેવા કાઈ ગયા છે. ત્યારે એ ભિક્ષા માગીને આવ્યા, મહારાજને જમાડ્યા કે મહારાજ કુડે મારું અહીંયા, સસરુય મારું અહીંયા, મારું શું રહ્યું? અને ત્યારે મહારાજે માથે હાથ મૂકીને કીધું કે લાલજી તમારામાંથી માયાએ ગઈ અને